then join me with a galvanic force. Good afternoon. That's the spirit. Thank you so much for your enthusiasm. And I want this enthusiasm not only for another hour, okay, but I want this enthusiasm to be there not only for another preceding 1 week of this impact session, but I want this enthusiasm for you, with you, okay, for the rest of your life. Would you maintain this enthusiasm? Yeah. Because when I talk about enthusiasm, I remember something. On the busy streets of Koti, Himayat Nagar, probably this Bashir Bagh, I find people, scores of people who are going to the colleges, people who are going to the business school sometime, like most of the MBA students are apparent here, and some executives and people who are going to the business centers, do you know how they walk? Okay, the busy timings are around precisely between 9 and 10. How do you walk? Do you know? With their head bent down. No enthusiasm at all. And sometimes people like you and me, okay, they wonder, are these people really going to their schools, establishment, business centers? Are they supposed to attend some condolence meeting? No enthusiasm at all. So enthusiasm is the key to success. Okay, today my topic is about mind management. Everyone is after success these days. Success, very sweet word, isn't it? Right? Yes, sir. That's great. So in order to achieve success, what are the 3 goals that we all have in common? What are 3 goals? One is happiness, the other one is health, third one is success. So you all want to be happy, healthy and successful, but to achieve success, which is ultimate goal of human life, apart from happiness, one needs to know what brings them success. In order to achieve success, you need to develop desire, burning desire. Okay, not mere wishing. Anukodam vere, korukodam vere. Manamanta kuda chaala mandi manusulamu. Okay, we are human beings, we are not soya beans. So we always wish. We wish. I wish I become a cricketer. I wish I become a businessman. I wish I become mass millions that I have never spent in my lifetime. So you always wish. Anukodam vere, korukodam vere. చాలా మంది అనుకుంటూ ఉంటారు, కానీ అనుకున్నది అనుకున్నట్టుగా చేయలేకపోతారు, రకరకాలుగా ఆలోచిస్తారు, మానసిక రకమైనటువంటి ఒత్తిడికి గురి అవుతారు, ఒకసారి విఫలమయ్యాం అనేసి తీర్మానించుకుంటారు, జీవితంలో జస్ట్ గా మిగిలిపోతారు. కానీ ఎవరైతే కోరుకుంటారో వారి నిర్దిష్టమైనటువంటి లక్ష్యాలను ఏర్పరచుకుంటారో, అనుకున్నదిగా సాధిస్తారు, దెబ్బ మీద దెబ్బ అన్నట్టుగా విజయం తర్వాత విజయం. ఓకే, దే రిమైన్ ద బెస్ట్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బి జస్ట్ ఆర్ యూ వాంట్ టు బికమ్ ద బెస్ట్, ఇట్ ఈస్ యువర్ చాయిస్. ఓకే, ఒక మిత్రుడిని అడిగాను, ఏంట్రా వాట్ యూ వాంట్ టు బికమ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ అని. నేను కూడా మా నాన్నగారు లాగా నేను బాగా కష్టపడి చదివి ఒక డాక్టర్ని అవ్వాలి అని అనుకుంటున్నాను అన్నాడు. ఓహో, మీ నాన్నగారు డాక్టరా, నాకు చెప్పలేదే అన్నారు. లేదు, ప్రాబ్లం ఏంటంటే మా నాన్నగారు డాక్టర్ కాదు, నాలాగే అనుకునేవాడు అన్నాడు. సో అనుకుంటే అలాగే ఉండిపోతారు, కానీ మీరు కోరుకుంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఏదైనా సాధించగలుగుతారు. దెర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ just wishing and desiring. Wishing is a mere thought form with no emotion attached to it. ఎలాంటి భావోద్వేగాలు, ఎలాంటి భావావేశాలు దానికి అటాచ్ అయ్యి ఉండి కేవలం ఒక నార్మల్ ఆలోచన మాత్రమే. The mere thought with no emotional connection to it. ఓకే, ఇది సినిమాలో చెప్పాలంటే మన సినిమాల్లో ఇద్దరు బాగా ఆవేశపూరితంగా డైలాగులు చెప్తారు. ఒకటి శ్రీహరి గారు, రెండోది సాయి కుమార్ గారు. శ్రీహరి వాయిస్ ఇలా ఉంటుంది అనుకుందాం అనుకోండి, నువ్వు ఏదైనా సరే నీ ప్రేమను గెలిపించుకోవడానికి చీకటి కడుపులోంచి తెంచుకొని పుడతావురా భైరవా, ఈ టైప్లో ఉంటే సాయి కుమార్ వాయిస్ ఎలా ఉంటుందంటే, అగ్రీ 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 ఐఎమ్ ఎ బ్యాడ్ పోలీస్ ఆఫీసర్, ఆ టైప్లో ఉంటుంది. సో కోరుకోవడం అలా ఉండాలి. మన మామూలు శ్రీహరి గారి డైలాగ్ లాగా ఉండదు, అంటే లాట్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్ షుడ్ బి అటాచ్డ్. వెన్ యూ అటాచ్ లాట్ ఆఫ్ ఎమోషన్ టు ఎన్ ఎగ్జిస్టింగ్ థాట్, దెన్ దట్ బికమ్స్ అ డిజైర్, అండ్ దిస్ డిజైర్ షుడ్ బి బర్నింగ్ డిజైర్. మీ బర్నింగ్ డిజైర్ అంటే ఒక బలమైనటువంటి కోరిక మనిషికి కావాలి. బలమైనటువంటి కోరిక అనగానే నాకు ఒక కథ గుర్తుకొస్తుంది, మీరు వింటానంటే సిద్ధంగా ఉన్నానంటే నేను చెప్పడానికి రెడీగా ఉన్నాను. ఆర్ యు ఆల్ రెడీ టు లిసన్ వన్?
When we say that, I want to describe a story. People say that we all make stories. And what the bloody thing that you want to narrate a story enter. Okay, probably that is what you are figuring out is right in your own terms. But here, the story goes like this. There was a person by the name Socrates. You know Socrates? Okay, you know Aristotle? Who is Aristotle? Balaji kadandi, father of biology. Father of biology కాదు. సో అరిస్టోటల్ ఈజ్ ఫాదర్ ఆఫ్ బయాలజీ. ఓకే, అరిస్టోటల్ గారు ఒకసారి ఉపన్యాసం ఇస్తున్నారు. ఉపన్యాసం విన్నటువంటి ఒక విద్యార్థి బాగా పులకింతుడై, బాగా ప్రభావితం చెంది అరిస్టోటల్ గారి దగ్గర వచ్చి, గురువు గారు మీ ఉపన్యాసాలు చాలా మార్లు విన్నాను, చాలా బాగుంది, చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంది, ఎన్నో విషయాలు నేను నేర్చుకున్నాను, కానీ నాకు ఎప్పుడు కూడా ఒక జిజ్ఞాస మిగిలిపోయింది. ఏంటి అంటే, నేను విజయ రహస్యం తెలుసుకోవాలని అనుకుంటున్నాను అన్నారు. అప్పుడు అరిస్టోటల్ గారు వెంటనే బూస్ట్ అని అనలేదు. సీక్రెట్ ఆఫ్ సక్సెస్ బూస్ట్ అని ఆయన అనలేదు. ఆయన ఏమన్నారంటే, చూడు నాయన, నేను కూడా నీలాగా నిమిత్త మాత్రమే, నువ్వు రేపు మార్నింగ్, టుమారో ఈజ్ సండే, ఓకే, వెరీ లవ్జీ డే, పెన్నాడిని 8 గంటలకు వచ్చేసా మా ఇంటికాడికి, నేను మా గురువు గారు అయినటువంటి సోక్రటీస్ గారి తీసుకుని వెళ్తానన్నారు. ఆ అబ్బాయి అలాగే వచ్చాడు. తర్వాత సోక్రటీస్ గారిని కల్పించడానికి అబ్బాయిని తీసుకుని అరిస్టోటల్ గారు పాదయాత్ర చేశారు. ఒక చిన్న గ్రామం, కుగ్రామం లాంటిది వచ్చింది. అప్పుడు సోక్రటీస్ గారు దూరంలో వీరిద్దరిని గమనించారు. అప్పుడు ఆయన ఏం చేస్తున్నారు మీకు తెలుసా? నీకు తెలియదు, నేను చెప్తాను. స్నానం చేస్తున్నాడు. హీ వాజ్ జస్ట్ బేదింగ్ అ స్మాల్ పాండ్. సో ఒకసారి మళ్ళీ ఇంగ్లీష్లోకి వెళ్ళిపోతాం. విల్ జస్ట్ గో ఇన్ టు ద ఇంగ్లీష్. ఐ ఫీల్ దట్ యు ఆర్ కంఫర్టబుల్ బోత్ ఇన్ తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్. Yeah, thank you so much for your acknowledgement. So, seeing these two people at the distance, Socrates seeing Aristotle and the young boy at the distance, Socrates cried, "Hey Aristotle, who is that boy? Master, he wanted to learn secret of success from you, so I just brought him here. Send the boy to the receding waters." అనగానే ఆ అబ్బాయి చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాడు. Then Aristotle said, "Send that boy into the waters." The boy got into the waters. He came close to the Socrates. Socrates looked eye into eye at the boy and said, "My dear son, would you like to learn secret of success from me?" The boy nodded, "Yes. Before I teach you the secret, I want you to take a holy invocation. నీకు మంత్రోపచారం చేయాలి. ఈ పవిత్రమైనటువంటి జలాలు, ఏది ఆయన స్నానం చేసే జలాల్లో ఒక "No, my dear son, I didn't do that. Rather, I was trying to teach you the secret of success. But I'm so scared." "Okay, fine. Well, I dipped you deep into the waters for what you're trying hard. For the air." నిన్ను వచ్చినప్పుడు నువ్వు దేని గురించి ప్రయత్నించావు? గాలి కోసం. Okay. Why? What God is following enough water and survive like a fish. తీసుకుని బతికి ఉండొచ్చు కదా అన్నాడు. Then the boy gave the reply, "I'm a human being and I have a burning desire to survive." నేను బతకాలని బలమైన కోరిక నాకు ఉంది అని చెప్పారు. Burning desire. Okay, so my dear friends, burning desire is the secret of success. Okay, so burning desire విషయం గురించి చెప్తున్నాను అంటే ఇవాళ మన మైండ్ మేనేజ్మెంట్. సో మనసులో ఆలోచనల్ని క్రమబద్ధం చేయడం ద్వారా మానసిక వైఖరిలో మార్పు తెచ్చి, తద్వారా జీవన మార్పు తెచ్చే ఒక అద్భుతమైనటువంటి నైపుణ్య శిక్షకులలో ఒకటి నేను అయినందుకు సవినయంగా గర్వపడుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ. అండ్ ఇంపాక్ట్ ఫౌండేషన్, ఐ మీన్ టు సే ఇంపాక్ట్ 2012, this wonderful 10-day session, and I thank the Hyderabad Management Association and Vasavi Club, Swarna Bhumi, and also Junior Chamber International Secunderabad for giving me this wonderful opportunity, especially to our beloved Kalagura Gampa, నైపుణ్యాల కలగూర గంప నాగేశ్వరరావు గారు. ఒకసారి ఇలాగే మాట్లాడుతుంటే ఒక గుంపు ఉంది. ఏంటి ఆ గుంపు? కాదు, అది గంప, కలగూర గంప అని చెప్పాను. ఫ్యాన్స్ ఫాలోవర్స్. ఓకే, సో గంప నాగేశ్వరరావుకి ప్రత్యేకమైనటువంటి అభివందనలు, ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, మైండ్ మేనేజ్మెంట్ మెయిన్గా మైండ్ is logical, it's functional, it's present. If you cut open the head, you can see the brain, but if you cut open the brain, you can see the mind. Hello? I want the argument yes or no. Because there is only 2 point scale is regarded as a dictionary. Yes or no? No. Okay. If you cut open the head, you can see the brain, but if you cut open the brain, you cannot
ద మైండ్ బికాస్ మైండ్ ఇస్ ఫంక్షనల్. మనసు ఈజ్ నథింగ్ బట్ భావాల మూట అంటారు, ఆలోచన మూట, భావాల మూట అని. మెదడు చేసే కార్యకలాపాలనే మనం మనసు అని వర్గీకరిస్తున్నాం, ఫంక్షనల్ ఆస్పెక్ట్ అని చెప్తున్నాం. ఓకే, మనసులో రెండు భాగాలు ఉంటుందండి, ఒకటి చేతన మనసు, ఒకటి అంతర్చేతన మనసు. ఓకే, పార్ట్ ఆఫ్ ద మైండ్, వన్ ఇస్ ద అన్కాన్షియస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద మైండ్. చాలా మంది ట్రైనర్స్ అలాగే మా మిత్రులు మోటివేటర్ సైకాలజిస్టులు ఏంటంటే అన్కాన్షియస్ అంటే కంప్లీట్గా అచేతనం, లో కాన్షియస్ ఎట్ ఆల్ అని అనుకుంటారు అనేసి వారు ఏం చేస్తున్నారంటే దాన్ని ఇంకో పర్యాయ పదం, బెటర్ వర్డ్, సబ్ కాన్షియస్ అని వర్గీకరిస్తున్నారు. దేర్ ఇస్ నో హార్మ్, ఫైన్. సో చేతనం, అంతర్చేతనం, కాన్షియస్ మైండ్, అన్కాన్షియస్ మైండ్. చేతన మనసు బాహ్య ప్రపంచానికి పంచేంద్రియాల తెలుసుకుంటుంది, కనుముక్కు, నాలుక, స్పర్శ, వాసన, రుచి ద్వారా ఇన్ఫర్మేషన్ మనం తెలుసుకుంటాం. ఇన్ఫర్మేషన్ మన కాన్షియస్ మైండ్ లో ఫిల్టర్ అవుతుంది, ఇంపార్టెంట్ విషయాలు మాత్రం అన్కాన్షియస్ మైండ్ కి అంటే చేరవేస్తుంది. ఏదైతే మనం ఊరికే ఆలోచిస్తుంటామో అదే ఒక డామినెంట్ థాట్ గా మారుతుంది, డామినెంట్ ఫీలింగ్ గా మారుతుంది, డామినెంట్ ఎమోషన్ గా మారుతుంది. ఫీలింగ్, ఎమోషన్, థాట్ ప్రాసెస్ మాత్రమే మన అన్కాన్షియస్ మైండ్ లోకి వెళ్తుంది. వాట్ యు థింక్ మోస్ట్ యు స్టార్ట్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్. శ్రీకాంతాచార్య గారు వచ్చేసారు, స్టేజ్ మీదకి వస్తున్నారు అని అనౌన్స్మెంట్ చేసే లోపుగా మీరందరూ కూడా మెంటల్ గా యాంటిసిపేట్ చేస్తున్నారు. శ్రీకాంతాచార్య 56 ఏళ్ళ నుంచి 60 ఏళ్ళు దాకా పెద్ద అని అలా ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. శ్రీకాంతాచార్య ఐ సీన్ హిమ్ కపుల్ ఆఫ్ టైమ్స్ యూట్యూబ్, మాటే మంత్రం ప్రోగ్రామ్ లో వచ్చారు, ఆయన టీవీలో చాలా కనిపించిన వాళ్ళు అలా ఊహించుకున్నారు, ఆ వ్యక్తి యంగ్స్టరే అని అనుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. బట్ యూ స్టార్టెడ్ థింకింగ్ డామినేట్లీ ఫర్ ఎ మినిట్ ఆర్ టూ, దెన్ స్టార్టెడ్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ శ్రీకాంతాచార్య గెటింగ్ డౌన్ ద స్టేర్. ఓకే, ఎవరు అటువైపు నుంచి వస్తున్నా కూడా శ్రీకాంత్ ఆచార్య అనే మీరు యాంటిసిపేట్ చేశారు. వాట్ యు థింక్ మోస్ట్ యూ ఎక్స్పీరియన్స్, దిస్ ఇస్ ద లా ఆఫ్ మైండ్. యూ టెండ్ టు గో దేర్. దేని మీద అయితే మనం దృష్టిని కేంద్రీకరిస్తాం అటువైపు మనం కదలడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ వాట్ యు కాల్ ద లా ఆఫ్ డామినెంట్ ఎఫెక్ట్. మైండ్లో ఏదైతే ఊరికే మనం రిపీట్ చేస్తాం అది మాత్రం ఇంపార్టెంట్ డెసిషన్గా, ఇంపార్టెంట్ థాట్గా మారుతుంది, అన్కాన్షియస్ మైండ్లోకి చేరుకుంటుంది. ఓకే, సో చేతన మనసు ఆలోచిస్తుంది, తర్కిస్తుంది, వాదిస్తుంది, బాహ్య ప్రపంచానికి పంచేంద్రియాల ద్వారా తెచ్చుకొని ఉంటుంది. అన్కాన్షియస్ మైండ్, అంతర్చేతన మనసు ఆలోచించదు, తర్కించదు, వాదించదు. ఏదైతే చేతనం ఆజ్ఞాపిస్తుందో దాన్ని ఆచరిస్తుంది. ఓకే, రైట్. సో హియర్ వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్. సార్ నాకు ఒక 5 లక్షల రూపాయలు ఇవ్వండి. యూ ఓన్లీ 5 lakhs. ఐ హ్యావ్ నో మనీ అని చెప్పేలోపుగా why are you pointing me out, leaving all this audience? The first thought that has popped in your consciousness. Second thing is, నేను ఎందుకు ఇవ్వాలి? మూడోది, ఇస్తే మళ్ళీ గ్యారెంటీ ఉందా? నాలుగోది, పేపర్ వర్క్ ఉందా? పేపర్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఫిఫ్త్ వన్, ఓకే ఉన్నా నేను ఎందుకు ఇవ్వాలి? ఓకే, సో ఇన్ని ఆలోచనలు వచ్చాయి. కారణం ఏంటంటే మీ కాన్షియస్ మైండ్ పనిచేస్తుంది ఇప్పుడు. రైట్ నా ప్లీజ్ సిట్ డౌన్. ఓకే, రైట్, స్టాప్. ఎందుకు నిలబడ్డారు? కాదు, నేను చెప్పేలోపుగా మీరు నిలబడ్డారు. అంటే ఇక్కడ కాన్షియస్ మైండ్ ఆలోచిస్తున్నది నిలబడాలా అవుద్దా, నిలబడాలా అవుద్దా, పక్కన తోసినా కూడా నిలబడాలా అవుద్దా, ఇంకా ఆలోచిస్తున్నారు. కానీ అన్కాన్షియస్ మైండ్ ఇమీడియట్ గా సంకేతాన్ని తీసుకుంది, శరీరాన్ని లేచి నిలబడేటట్టు చేసింది. ఓకే, దట్ మీన్స్ సజెషన్ స్నీక్ డైరెక్ట్లీ టు అన్కాన్షియస్ మైండ్. కాన్షియస్ మైండ్ ఫిల్టర్ చేస్తుంది, అన్కాన్షియస్ మైండ్ యాక్ట్ చేస్తుంది. చేతనం ఆలోచిస్తుంది, అంతర్చేతనం ఆచరిస్తుంది. దేవుడు శాసిస్తాడు, ఆచార్య ఆచరిస్తాడు, ఆ స్టైల్లో అనమాట. ఓకే, రైట్. సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, సో కాన్షియస్ అన్కాన్షియస్ మైండ్ మధ్య ఎప్పుడు కూడా కాన్ఫ్లిక్ట్ జరుగుతూ ఉంటుంది. కాన్ఫ్లిక్ట్ వల్లనే అంటే ఏదైతే మీరు అనుకుంటున్నారో నేను బాగా చదువుకోవాలి, టైంకి స్కూల్కి వెళ్ళాలి, టైంకి ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి, ఓకే, నేను కాన్ఫిడెంట్గా ఉండాలి, ఇంటర్వ్యూస్లో బాగా సక్సెస్ఫుల్గా ఉండాలి, మంచి శాలరీ సంపాదించాలి, ఓకే, పరువుగా బతకాలి, లేకపోతే నేను వాడి కాల్ బాగా డబ్బులు సంపాదించాలి, విదేశాలు వెళ్ళాలి, ఒక ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ చేయాలి. ఏదైతే మీరు కోరుకుంటున్నారో, ఏదైతే అనుకుంటున్నారో, ఏదైతే చేయాలనుకున్నారో, ఏదైతే గోల్స్ మీరు సెట్ చేసుకున్నారో, ప్రతిసారి మీరు గోల్స్ సెట్ చేసుకున్నప్పుడు మీ పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అంటే మీ పూర్వ అనుభవాలు మీ అన్కాన్షియస్ మైండ్లోంచి ఎప్పుడు కూడా అడ్డంకిగా నిలుస్తుంది. దానివల్ల ఈ రెండింటికి సంఘర్షణ జరుగుతుంటుంది. ఈ మానసిక సంఘర్షణనే మనం కాన్ఫ్లిక్ట్ అంటాం. కాన్ఫ్లిక్ట్ ఇస్ స్టేట్ ఆఫ్ ఇండెసిసివ్నెస్. ఇప్పుడు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను కాన్ఫ్లిక్ట్ గురించి. నేను రోడ్ క్రాస్ చేస్తున్నాను, వన్ పార్ట్ ఆఫ్ మై మైండ్ ఇస్ సేయింగ్, నేను ఇమీడియట్గా నా కార్ నుంచి దిగానే వన్ పార్ట్ ఆఫ్ మై మైండ్ వాస్ సేయింగ్ శ్రీకాంత్ కమ్ ఆన్ క్రాస్ ద రోడ్. అనదర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద మైండ్ వాస్ సేయింగ్ నో, aren't you able to see a lorry coming heading towards you, please don't cross the road. ఫస్ట్ పార్ట్ ఉంటుంది లేదు క్రాస్ చేయి, కమాన్ క్రాస్ చేయి అని చెప్తుంది. చాలాసార్లు రోడ్ క్రాస్ చేసావు, నువ్వు అథ్లెట్, నువ్వు రన్నింగ్ రేస్లు కూడా చేసావు, చిన్ననాట్లో గుర్తు తెచ్చుకో, కమాన్ పరిగెత్తు అంటుంది. ఇంకో పార్ట్ అంటే వద్దు, 10 మీటర్లు కూడా లేదు, టైర్ కింద అడ్డంగా పడతా చచ్చిపోతావు.
ఓకే, ఇమీడియట్గా వాన్ చేస్తుంది. అప్పుడు విచ్ పార్ట్ ఈస్ పవర్ఫుల్, విచ్ పార్ట్ ఈస్ పాజిటివ్, విచ్ పార్ట్ ఈస్ ప్రొడక్టివ్? ఫస్ట్ పార్ట్ ఆర్ సెకండ్ పార్ట్, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్? నో, బోత్ ద పార్ట్స్. ఫస్ట్ పార్ట్ వాంట్స్ మీ టు రీచ్ మై గోల్, కమాన్ రన్ అని చెప్తుంది. సెకండ్ పార్ట్, నో శ్రీకాంత్, నో, కమాన్ ప్లీజ్, విత్డ్రా యువర్ ఫీట్, వెనకలకు వచ్చేసాయి. సో దిస్ పార్ట్ ఆల్సో హ్యాస్ ఎ పాజిటివ్ ఇంటెన్షన్. ఇట్ వాంట్స్ మీ టు సేవ్ మై లైఫ్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ వి కాల్ కాన్ఫ్లిక్ట్. ఇట్లా రకరకాల కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఉన్నాయి. అలాగే సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటుంది, కాన్ఫిడెన్స్ తక్కువ అవడం, ఆత్మ న్యూనతాభావం, ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్, ఫియర్, ఫోబియా, రకరకాల సమస్యలు ఉన్నాయి. దీన్ని అన్నిటి మనం ఆన్సర్ చేయాలంటే యూ నీడ్ టు లెర్న్ హౌ టు యాక్సెస్ యువర్ మైండ్, హౌ టు రీప్రోగ్రామ్ యువర్ మైండ్. మననాత్ త్రాయతేతి మంత్ర తన్మంత్రం బ్రాహ్మణాధీనం అనే శాస్త్రాలు చెప్తున్నాయి. మననాత్ త్రాయతేతి మంత్రం అంటే ఏదైతే ఊరికే మననం చేస్తామో అదే మంత్రం అని చెప్తుంది. మనమేం మననం చేస్తున్నాం? మన మనసులో మనం ఉపయోగించే పదాలు ఏంటి, పదజాలాలు ఏంటి? ఓకే, సో ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ మైండ్. మైండ్ని మన కంట్రోల్లో మనం ఉంచుకోకపోతే మైండ్ కంట్రోల్లోకి మనం వెళ్తాం. అదే జరుగుతుంది. ఓకే, సో now let me check with you. How many of you go to sleep at night 10 o'clock? Please put up your hands. Night 10 o'clock. Now how many of you go to sleep at 11 o'clock? Good. Now how many of you go to sleep at 12? That's good. Now how many of you go to sleep at 1 o'clock? That is morning 1 a.m. There's one guy after me. Thank you so much for acknowledging that. Okay, so if you're going to sleep, standardly Hyderabad is high-tech people. Mana హైదరాబాద్లో 11 గంటలకి లేదా 12 గంటలకి నిద్రపోతూ ఉంటారని సర్వే చెప్తుంది. కారణం ఏంటంటే వీఆర్ హైటెక్ పీపుల్. ఓకే, high-tech people. Okay, so Bangalore and other places 8 o'clock sometime. Kerala అయితే after 7 whole thing is dark and people are also dark. Okay, that's a different thing, huh? Leave it, don't tell anybody, huh? Right, now here in Hyderabad, if you're going to sleep on an average at 11 o'clock in the night, how many of you wake up at 5 o'clock in the morning? Honestly, how many of you are waking up at 6 o'clock in the morning? How many of you are waking up at 7 o'clock in the morning? How many of you wake up at 8 o'clock? How many of you wake up at 9 on Sundays? 9 o'clock Sundays. I see, okay, very fair sprinkling response. That's fine. Fine. Okay, put down your hands. Thank you. Now the problem is, who wakes you up? Who wakes you up? Alarm, ourselves. Somebody says toilet. Somebody says that splash of water on my face. Okay, deliberately by a bucket, held by a hand, male or female, I don't know. Okay, now somebody says that my mom wakes me up. Somebody says my father wakes me up. Fine, but you all are right in your own little way. But there's a very powerful force that is what we call it as mind, and this unconscious part of the mind is responsible for making you to wake up or go into the sleep. And this unconscious part of the mind is been programmed in a negative way. To how many of you does this happen, that you go to sleep at 11 o'clock in the night and you tend to wake up at 6 o'clock in the morning? You're supposed to wake up at 6 o'clock in the morning. You're going to sleep at 11 o'clock in the night and you have to wake up at 6 o'clock in the morning. In between these two, okay, set timing, how many of you wake up in between, open your eyes, find the clock, 12 o'clock. 12, again have some water, get back to sleep. Again you wake up at 3:30 in the morning, find the whole place dark. Dogs barking. Again you have glass of water, again get back to sleep. Again wake up at 4 o'clock, you think that 2 more hours are left, again you get back to sleep. Again you wake up, again find the clock struck 5, again get back to sleep. The whole night you have spent sleepless. To how many of you do this happen? Or did this happen? Honestly, raise your hands. Now the question is, my dear friends, why? Why does this happen? Enduku ala jarugutundi?
మీరు 6 గంటలకి లేవాలనుకున్నారు, 11 గంటలు నిద్రపోయారు, 6 గంటలకు లేవాలనుకున్నారు, కానీ మధ్యలో పలుమార్లు నిద్రలోంచి లేచారు, నీళ్లు తాగారు, పడుకున్నారు, మళ్ళీ లేచారు, చీకటిగా ఉంది, మళ్ళీ పడుకున్నారు, మళ్ళీ లేచారు, మళ్ళీ పడుకున్నారు, లేచారు. కానీ 6 గంటలకు లేచే బదులు 7 గంటలకి నిద్ర లేవాల్సి వచ్చింది. కారణం ఏంటి? Why? Have you ever thought about this? Sorry? Tension, okay. Anxiety, okay. Stress, okay. Okay, whatever you have said is fine. But I say this is because of the negative programming that you did with yourself. Had you told your unconscious mind, had you told your subconscious mind or your unconscious mind that please wake me up at 6 o'clock in the morning tomorrow specifically, you would certainly wake up at that time. 6 గంటలకు నేను ఖచ్చితంగా రేపు ఉదయం నిద్ర లేవాలి, రేపు ఉదయం మీరు చెప్పి ఉంటే ఖచ్చితంగా నిద్ర లేచి ఉండేవాళ్ళు. కేర్ఫుల్లీ వర్డెడ్ సజెషన్, బట్ యూ హ్యావ్ అఫర్మ్డ్ యువర్ సెల్ఫ్. నేను పొద్దుగాల నిద్ర లేవాలి, మబ్బుల నిద్ర లేవాలి. ఐ వాంట్ వేక్ అప్ ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్. సుబా జల్దీ జాగనా, సుబా. These words, these jargons, these statements are not understood by your unconscious mind. And your unconscious mind does not understand these statements. It knows 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, 1 o'clock. It knows round the clock, but it does not know what is early in the morning. It is a syntax error. Okay, that's the reason you keep on waking in between your set time, and again you get back to sleep. This is what actually happens. So my dear friends, this session is all about knowing your mind and reprogramming it. Okay, right? If you don't use your mind power, somebody else start using it without your knowledge. Okay, you want to realize the power of your unconscious mind? I think still you are stuck in the sleep. Come out of it deliberately. Okay, now do you want to know the power of your unconscious mind? I hear only yes from the guys, not from the girls. Okay. Do you want to realize the power of your unconscious mind? That's great. Okay. Now, here we do a fun exercise. Shall we? We'll do a fun exercise. Shall we? Are you all ready? Guys over there? That's great. Now, what that you need to do is, మీరు ఇప్పుడు చేయాల్సిందల్లా ఏంటంటే nothing. నేను చెప్పింది జాగ్రత్తగా వినండి. You need to stretch your hands like this. Not now. See, your unconscious mind is listening to my communication. Oh, that's so powerful, huh? Okay. In a few seconds, I'll ask you to just stretch your hands like this. Keep the right palm open, left palm closed, then close your eyes. The moment you close your eyes, then I start giving you some instructions. Instructions like this. Now you are sitting on a cool, sandy beach. Cool air is breezing at you. You are totally relaxed and comfortable. చల్లటి గాలి మీకు వీస్తుంది. మీరు ఒక సముద్ర తీరంలో ఇసుక దిమ్మ మీద కూర్చున్నారు. చాలా హాయిగా ఉంది. ఇప్పుడు మేడం చేతికి ఒక హైడ్రోజన్ గ్యాస్ తో నింపబడిన బెలూన్ కట్టించాను. చాలా హాయిగా ఉంది. అలా గాల్లోకి పైకి తేలుతోంది. నా మాటలు ఊహించుకుంటున్నారు, వింటున్నారు, ఫీల్ అవుతున్నారు అని చెప్తాను. అలాగే వింటుంటారు, ఫీల్ అవుతుంటారు, ఊహించుకుంటుంటారు. ఊహించుకోకపోతే నటించండి, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, మల్టిపుల్ చాయిస్. Is it good, right? Then I suggest you that in a few seconds you have 10 kg weight in your right hand. కుడి చేతిలో 10 kg బరువు ఉంది. చాలా హెవీగా ఉంది, మోయలేకపోతున్నారు. మీ కుడి చేయి కిందికి జారిపోతుంది. 1, 2, 3 అని చెప్తాను. కుడి చేయి కిందికి జారిపోతున్నట్టు మీరు ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు, నటిస్తారు, ఊహించుకుంటారు. ఎప్పుడైతే నేను కనులు తెరమని చెప్తానో అప్పుడు మాత్రం ఇమీడియట్గా మీరు కనులు తెరాలి. The moment I suggest you to open your eyes, immediately you have to open your eyes. This is what we call as imagination fun game, or we in the hypnotic therapy we call this as a suggestibility test. It's a fun exercise. This is only to identify your level of your concentration, memory, and the span of your attention. Of course, whether you are visual, auditory, kinesthetic, and how best you can be influenced with the suggestion. Whether the environment influences you or you influence yourself, or somebody else can influence you. Okay, great. Would you like to join me now? Yes. That's great. Okay, now stretch your hands like this. Keep the right palm open. Please don't keep your hands on your friend's head. మీ ఫ్రెండ్స్ తలల మీద మాత్రం చేయి పెట్టొద్దు. ఆ కార్యక్రమం మాత్రం వద్దు ఇప్పుడు. ఓకే, ఫైన్. సో స్ట్రెచ్ యువర్ హ్యాండ్స్ లైక్ దిస్. కీప్ ద రైట్ హ్యాండ్. ఇది రైట్ హ్యాండ్ అండి, కుడి పొరపాటు వద్దు. ఓకే, దిస్ ఇస్ రైట్, దిస్ ఇస్ లెఫ్ట్. ఓకే, రైట్. సో రైట్ హ్యాండ్ ఓపెన్, దిస్ హ్యాండ్ ఓపెన్, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ క్లోజ్. ఓకే, see that both are equal. Now the moment I ask you to close your eyes, please close your eyes. Okay, now close your eyes. Now imagine that you are sitting on a seashore.
మీరు ఒక సముద్ర తీరంలో ఇసుక మీద కూర్చున్నారు, చల్లటి గాలి మీకు తగులుతుంది, చాలా హాయిగా ఉంది, చాలా ఆనందంగా ఉంది, ప్రశాంతంగా ఉంది. ఇప్పుడు మీ ఎడం చేతికి ఒక హైడ్రోజన్ గ్యాస్తో నింపబడిన బెలూన్ కట్టి ఉంచాను. నా మాటలను ఊహించుకోవచ్చు, ఫీల్ అవ్వచ్చు, నటించవచ్చు, ఆలోచించవచ్చు. మీ ఎడం చేతికి ఒక హైడ్రోజన్ గ్యాస్తో నింపబడిన బెలూన్ కట్టించాను, చాలా తేలిగ్గా ఉంది. మీ ఎడం చేయి అలా గాల్లోకి పైకి తేలుతుంది. అలా గాల్లోకి పైకి తేలుతున్నట్టు ఊహించుకోండి, ఫీల్ అవ్వండి, నటించండి. మీరు చేసే ప్రతి శ్వాస ద్వారా, మీరు వినిపించే ప్రతి శబ్దం ద్వారా, నేను చెప్పే ప్రతి మాట ద్వారా మీ ఎడం చేతిలో ఒక లైట్ ఫీలింగ్ వస్తుంది. మీ ఎడం చేయి అలా గాల్లోకి పైకి తేలుతుంది, క్రమేపీ ఇంకా పైకి వెళ్తుంది. 1 ఇంకా తేలిగ్గా మారుతుంది, 2 ఇంకా తేలిగ్గా మారుతుంది, 3 చాలా తేలిగ్గా మారింది, 4 పూర్తిగా తేలిగ్గా మారుతుంది, 5 అలా 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 గాల్లోకి పైకి వెళ్తుంది. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఇస్ బికమింగ్ వెరీ లైట్ అండ్ ఫ్లోటింగ్ అప్ ఇన్ ద స్కై, మూవింగ్ అప్ అండ్ అప్ into the sky, just rising up like a feather, floating up and up into the sky. That's great. Now in your right palm there is a 10 kg pound. మీ కుడి చేతిలో 10 కేజీల బరువు ఉన్నట్టుగా ఊహించుకోండి. స్కూల్ బ్యాగ్ కావచ్చు, పెద్ద బ్లాక్ బుక్ కావచ్చు, లేదా డిక్షనరీ కావచ్చు, ఆక్స్ఫర్డ్ డిక్షనరీ కావచ్చు, ఏదైనా సరే మీరు ఊహించుకోవచ్చు. మీ కుడి చేతిలో 10 కేజీల బరువు ఉన్నట్టుగా ఊహించుకోండి. మీ కుడి చేయి కిందికి జారుతుంది. 1 మీ కుడి చేయి పూర్తిగా బరువు ఎక్కిపోయింది, 2 మోయలేకపోతున్నారు, 3 కిందికి వెళ్ళిపోతుంది, 4 పూర్తిగా కిందికి వెళ్ళిపోతుంది, 5 పూర్తిగా కిందికి వెళ్ళిపోతుంది. Your right hand is now so heavy it's sinking down. 1 is going down, 2 it's just dropping down, 3 is flying down, 4 completely down, 5 completely down. Now slowly open your eyes and look at your palms now. Look at your hands. Open your eyes. చేతుల వైపు చూసుకోండి. హలో, వాట్ డిడ్ హ్యాపెన్? ఎలా అయిపోయింది? ఓకే, put your hands for yourself. You all need one round of applause because you did so well. See, what really happened is I didn't put any weight in your right hand. మీ కుడి చేతిలో నేను ఎలాంటి బరువు పెట్టలేదు, కానీ మీరు కేవలం ఊహించుకున్నారు, ఫీల్ అయ్యారు. అలాగే మీ ఎడం చేతికి నేను ఎలాంటి బెలూన్ కట్టించలేదు, కేవలం మీరు ఊహించుకున్నారు. వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ ఇమాజిన్డ్, వాట్ ఎవర్ యూ ఫెల్ట్, వాట్ ఎవర్ యూ థాట్ అబౌట్ ఇట్ internally has worked on your unconscious mind. రిపీటెడ్గా మనం అనడం వల్ల మీ అన్కాన్షియస్ మైండ్, మీ అంతర్చేత మనసు మీద అది ఒక నమ్మకంగా మారింది. ఆ నమ్మకాన్ని బలోపేతం చేయడానికి శరీరం ప్రతిస్పందించింది. The body started responding to the mental suggestion or the belief that is being created in the unconscious mind. కేవలం ఒక నిమిషం, ఐఎమ్ టోటల్ స్ట్రేంజర్, నేను ఎవరో మీకు తెలియదు, ఎప్పుడు నాతో మాట్లాడలేదు, బహుశా నేను మీకు టీవీలో చూస్తుంటే లేదా ఎక్కడైనా కలిసి ఉంటే మాట్లాడుంటే తెలుసు, కానీ కేవలం 1 నిమిషం మీతో ఇలా మాట్లాడడం ద్వారా మీ శరీర భంగిమలో, మీ ప్రవర్తనలో, మీ పోస్చర్లో, మీ అవుట్పుట్లో ఇంత మార్పు వచ్చిందంటే, నెగిటివ్గా కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి, కొన్ని రోజుల నుంచి ఎన్నో మార్లు, 100 మార్లు మీ మనసులో మీరు నెగిటివ్గా అనుకుంటున్నారు, మాట్లాడుకుంటున్నారు. నేను ఇది చేయలేను, అది చేయలేను, నాది వల్ల ఇది సాధ్యం కాదు, నేను కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేకపోతున్నాను, నేను ఇంత ముందులాగా బతకలేకపోతున్నాను, ఇంత ముందులాగా నేను చదవలేకపోతున్నాను, ఇంత ముందులాగా నేను కాన్ఫిడెంట్గా లేకపోతున్నాను, ఇంత ముందులాగా నేను సంతోషంగా లేకపోతున్నాను. సో మీరు ఏదైతే మననం చేస్తారో అదే మంత్రం. తదాస్తు దేవతలు ఎక్కడో లేరండి, తదాస్తు దేవతలు ఉన్నది మన తలలోనే. అయితే ఇంకోటి, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఎప్పుడు సంతోషంగా ఉండాలి, ఎప్పుడు ఉల్లాసంగా ఉండాలి, ఉత్సాహంగా ఉండాలి అంటే ఆ పాజిబుల్ అవుతుంది. ఎప్పుడు ఉల్లాసంగా, ఉత్సాహంగా, ఆనందంగా ఉండే వ్యక్తి ఒకటే ఒక ప్లేస్లో ఉంటాడు. డూ యు నో వేర్? మెంటల్ హాస్పిటల్. ఓకే. అలాగే ఎప్పుడు సీరియస్గా, టెన్షన్గా 24 గంటలు 24/7 365 days లైఫ్ లాంగ్ సీరియస్గా ఉండే వ్యక్తి ఒకడు ఉంటాడు. ఆ వ్యక్తి ఎక్కడ ఉంటాడు తెలుసా? రైట్, కరెక్ట్, మీరు అక్కడికి వెళ్ళకుండా చూసుకోండి. ఓకే, రైట్. సో బేసిక్ థింగ్ ఈజ్ దాట్ మనందరికీ కూడా మన ఎమోషన్స్ అనేది చేంజ్ అవుతుంటుంది, భావావేశాలు చేంజ్ అవుతుంటాయి, ఎమోషన్స్ చేంజ్ అవుతుంటుంది. ఓకే, సంతోషం, సుఖం, దుఃఖం, బాధ, ఆనందం, ఉత్సాహం, ఉల్లాసం, ఏకాగ్రత, ఓకే, పట్టుదల, దీక్ష, అలాగే క్రమశిక్షణ, ఇవన్నీ కూడా మానసిక స్థితులు. దే ఆర్ ద స్టేట్స్ ఆఫ్ మైండ్. ఓకే, సో ఇవి స్థిరంగా ఎప్పుడు ఉండవు. మన హుస్సేన్ సాగర్ లేక్ లాగా స్టాగ్నెంట్గా ఉండవు. మన మనసు అనేది ఒక సముద్రం లాంటిది. దే విల్ బి టైడ్స్ అండ్ స్టార్మ్స్. ఓకే, ఎప్పుడు సర్ఫ్ అవుతూనే ఉంటుంది. మన మనసు ఒక టీవీ సెట్ లాంటిది, ఛానల్ చేంజ్ అయినట్టుగా చేంజ్ అవుతుంటుంది. ఈరోజు ప్రొడక్షన్ హౌస్ కొన్ని వేల రూపాయలు పెట్టి, కొన్ని కోట్ల రూపాయలు పెట్టి ఒక సీరియల్ని తీస్తున్నారు, ఒక ప్రోగ్రామ్ని, ఒక ఈవెంట్ని, ఒక రియాలిటీ షోని చేస్తున్నారు. కానీ వాళ్ళ కంట్రోల్లో ఉందా? లేదు. ఎవరి కంట్రోల్లో ఉంది? మీ కంట్రోల్లో ఉంది. ఎందుకు ఉంది? మీ చేతిలో రిమోట్ కంట్రోల్ ఉంది కాబట్టి. 6 సెకండ్లు వాళ్ళు మిమ్మల్ని అట్రాక్ట్ చేస్తే ఆ ప్రోగ్రామ్ హిట్టే, లేకపోతే ఫట్టే.
6 సెకండ్లు. నచ్చలేదా తిప్పు, నచ్చలేదా తిప్పు, తిప్పు, ఎప్పటిదాకా నీకు నచ్చే ప్రోగ్రామ్ వచ్చేంత వరకు తిప్పు. సో యు ఆర్ సర్ఫింగ్ ద టీవీ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, అండ్ ద సేమ్ వే యూ కెన్ సర్ఫ్ యువర్ మెంటల్ స్టేట్స్. ఓకే, మనం సంతోషంగా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం, సంతోషంగా ఉండడానికి అన్ని పనులు చేస్తున్నాం. మార్నింగ్ నిద్ర లేచినప్పటి నుంచి రాత్రి పడుకునేంత వరకు చేసే ప్రతి ఇట్ ఇస్ ఫర్ హ్యాపీనెస్. బ్రష్ చేసే కాడికెళ్ళి నిద్రపోయేంత వరకు అంత సంతోషం కోసమే. కానీ సంతోషంగా ఉంటున్నాం, సంతోషంగా ఉంటూ ప్రశాంతత వెతుక్కుంటున్నాం. దానికోసమే దైవ ప్రార్థన చేస్తున్నాం, ప్రేయర్స్ చేస్తున్నాం, మెడిటేషన్ చేస్తున్నాం, యోగా చేస్తున్నాం, ప్రాణాయామం చేస్తున్నాం, ప్రాణోపాసన చేస్తున్నాం. ఇలాంటి వర్క్షాప్స్ కూడా అటెండ్ అవుతున్నాం ఫర్ ద పీస్ ఆఫ్ మైండ్. మన మనుషులం పీస్ ఆఫ్ మైండ్ కోసం ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు మనకు దొరకదు, కానీ దొరికినప్పుడు మనం దాన్ని తీసుకోవాలి. కానీ ఎల్లవేళలా పీస్ఫుల్గా ఉండే వ్యక్తి ఎక్కడ ఉంటాడో తెలుసా? భూమిలోనే ఉంటాడు. అప్పుడప్పుడు పీస్ కోరుకునే వ్యక్తి భూమి పైన ఉంటాడు. దట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్. దట్ ఇస్ అ ఫ్యాక్ట్. ట్రూత్ ఇస్ చేంజబుల్, ఫ్యాక్ట్ ఇస్ నాట్ చేంజబుల్. సో మనం అప్పుడప్పుడు ప్రశాంతంగా ఉండడానికి అంటే మానసిక స్థితి అన్నది మారుతుంటుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ కూర్చున్నప్పుడు ఒక మానసిక స్థితిలో ఉన్నారు, డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు ఒక మానసిక స్థితిలో ఉన్నారు, భోజనం చేసేటప్పుడు ఒక మానసిక స్థితిలో ఉంటారు, ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో ఒక మానసిక స్థితిలో ఉంటారు. మీ మానసిక స్థితి చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది, మెంటల్ స్టేట్స్. సో దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ మేనేజింగ్ యువర్ స్టేట్స్ ఆఫ్ యువర్ మైండ్. ఓకే, our behavior depends on the mental states. If your mental state is productive, resourceful, uniform, then your corresponding behavior also uniform, resourceful. మీరు కాన్ఫిడెంట్ గా ఉండాలి, ధైర్యంగా ఉండాలి, డైనమిక్ గా ఉండాలి, ఎంతూజియాజం గా ఉండాలి, కాంగ్రుయెంట్ గా ఉండాలి, బ్యాలెన్స్ గా ఉండాలి, గ్రౌండెడ్ గా ఉండాలి. అంటే ఈ బిహేవియర్స్ కావాలంటే మీ మెంటల్ స్టేట్ కూడా అప్రోప్రియేట్ గా ఉండాలి. మెంటల్ స్టేట్ అప్రోప్రియేట్ గా లేనప్పుడు మీరు కాన్ఫిడెంట్ గా బ్యాలెన్స్డ్ గా ఉండలేరు. నో మ్యాటర్ ఎంత మోటివేషన్ ఇచ్చినా కూడా నో. మీ మెంటల్ స్టేట్స్ని మేనేజ్ చేసుకోవడం మీరు నేర్చుకోవాలి. దిస్ ఇస్ వాట్ వీ కాల్ మైండ్ మేనేజ్మెంట్. ఓకే, అండ్ యూ షుడ్ బి వెరీ టాక్ట్ఫుల్ అట్ ఇట్. హౌ దిస్ మెంటల్ స్టేట్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్? మ్యాథమెటిక్స్లో 2 మెథడ్స్ ఉంటాయి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. వన్ ఈజ్ వాట్ వీ కాల్ ద లెంత్ మెథడ్, సెకండ్ వన్ షార్ట్ కట్ మెథడ్. మీకు షార్ట్ కట్ మెథడ్ చెప్తాను ఈరోజు. లెంత్ మెథడ్ ఏంటంటే బికాస్ ఆఫ్ ద ఇంటర్నల్ రిప్రజెంటేషన్, మన మనసులో మనం చూసినటువంటి విషయాలు, విన్నటువంటి విషయాలు, మనం ఫీల్ అయినటువంటి విషయాల వల్ల మన మనలో ఒక మానసిక స్థితి ఏర్పడుతుంది. వాట్ యు సీ, వాట్ యు ఫీల్, వాట్ యు హియర్ ఇన్సైడ్ యువర్ మైండ్, యు ఫార్మ్ ద కరస్పాండింగ్ మెంటల్ స్టేట్. ఇఫ్ యు ఆర్ సీయింగ్ సంథింగ్ గుడ్ internally, then your mental state is good. If you feel something bitter outside and you feel the same inside, then your mental state is also bitter. Okay, మీకు అన్ని కూడా బాగా కనిపిస్తున్నాయి, అన్ని బాగానే ఉన్నాయి, మీ మనసులో కూడా అలాంటి రిప్రజెంటేషన్స్ ఉంటాయి, మీ మానసిక స్థితి పాజిటివ్గా అనుకూలంగా ఉంటుంది. నెగిటివ్గా అంటే నెగిటివ్గా ఉంటుంది. ఓకే, సో వాట్ వీ కాల్ దిస్ ఇంటర్నల్ రిప్రజెంటేషన్. వాట్ యు సీ, వాట్ యు హియర్, వాట్ యు ఫీల్ ఇన్సైడ్ యువర్ మైండ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దెన్ వాట్ యు సీ, వాట్ యు హియర్, వాట్ యు ఫీల్ అవుట్సైడ్ యువర్ మైండ్. బయట కనిపించేది ఒకటి, మన మనసులో కనిపించేది ఒకటి. సోషల్ టీచర్ ఏం చెప్తుందంటే ఒక మ్యాప్ చూపించేసేసి దిస్ ఇస్ ఇండియా అని చెప్తుంది. అండ్ ఆల్ స్టూడెంట్స్ టెండ్ టు బిలీవ్ దట్ దిస్ ఇస్ ఇండియా. నో మై డియర్ ఫ్రెండ్, దిస్ ఇస్ ద రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఇండియా. మ్యాప్ ఈస్ నాట్ టెరిటరీ. ఒక జాతి పట్టం, ఒక దేశ సరిహద్దు కాదు. ఇట్స్ నాట్ టెరిటరీ. ఓకే మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ న్యూరో లింగ్విస్టిక్ ప్రోగ్రామింగ్, NLP. డాక్టర్ రిచర్డ్ బాండ్లర్ 1970లో స్టాన్ఫోర్డ్ యూనివర్సిటీ దగ్గర కో-ఆథర్ చేశారు. ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా బాగా పాపులారిటీ చెందింది. దీని మీద రీసెర్చ్ పేపర్ కూడా కల్కటా యూనివర్సిటీలో 2007 ఒక ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ నేను పబ్లిష్ చేశాను. ఇట్స్ మై రీసెర్చ్ పేపర్. ఇక్కడ ఏంటంటే సెకండ్ మెథడ్ నేను చెప్పబోతున్నాను. ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ యూ డెవలప్ ద అప్రోప్రియేట్ మెంటల్ స్టేట్ బై ద ఇంటర్నల్ రిప్రజెంటేషన్. మీ మనసులో ఏం చూస్తున్నారో, ఏం వింటున్నారో, ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు, అది అనుకూలంగా ఉంటే అనుకూలమైనటువంటి మానసిక స్థితి, ప్రతికూలంగా ఉంటే ప్రతికూలమైనటువంటి మానసిక స్థితిలోకి మనం చేరుకుంటాం. అనుకూలమైనటువంటి మానసిక స్థితిలో మనం ఉన్నట్టయితే అనుకూలమైనటువంటి ప్రవర్తన, కాన్ఫిడెన్స్, ఓకే, బ్యాలెన్స్, హార్మోనీ, ప్రశాంతత, రిఫ్లెక్షన్, ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్, బ్యాలెన్స్, ఓకే, అప్రోప్రియేట్ కమ్యూనికేషన్, ఓకే, కాంగ్రుయెన్సీ ఇన్ యువర్ కమ్యూనికేషన్. అంటే మీరు మాట్లాడేది, మీ హావభావ ప్రకటన అన్నీ కూడా బ్యాలెన్స్ అవ్వాలి. దాన్ని కాంగ్రుయెన్సీ అంటారు కమ్యూనికేషన్లో. ఇవన్నీ కూడా అప్రోప్రియేట్గా ఉంటుంది. లేదు, మీ మానసిక స్థితి నెగిటివ్గా ఉంటే ఆటోమేటిక్గా మీ బిహేవియర్స్ కూడా నెగిటివ్గా ఉంటాయి. సో యువర్ బిహేవియర్స్ డు నాట్ డిపెండ్ ఆన్ ద ఎన్విరాన్మెంట్, బట్ రాదర్ దే డిపెండ్ ఆన్ యువర్ కరస్పాండింగ్ మెంటల్ స్టేట్స్. ఓకే, so second method I am going to teach. In a few seconds I'll ask you to just bend your head down, slowly flap your shoulder. ఒకసారి మీరు భుజాన్ని కొద్దిగా ముందుకు వంచి, తలను కిందికి వంచి నేల వైపు చూడండి. ఒక్క నిమిషం మాత్రం, కేవలం 1 minute. జస్ట్ 1 minute. When I ask you to raise your head, ఒకసారి తల ఎత్తండి అని చెప్పినప్పుడు దయచేసి తల ఎత్తండి. అప్పటి వరకు జస్ట్ అలా నేల వైపు ఒక్క నిమిషం మాత్రమే. థ్యాంక్ యూ ఫర్ కోఆపరేటింగ్ విత్ మీ, లేడీస్ అండ్ జెంట్మెన్.
ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు ఆర్గ్యూ. వినపడట్లా. ఎలా ఉంది? కనపడట్లా. ఫేస్ కనపడట్లా. చూడండి, మీ వాయిస్ చేంజ్ అయిపోయింది. ముఖంలో దైవ కళ పోయి ప్రేత కళ వచ్చింది. అంటే యువర్ మూడ్ ఎంటైర్లీ చేంజ్డ్. మీరు మూడ్ ఆఫ్ అయిపోండి, నెగిటివ్గా ఆలోచించండి, బాధపడండి, దిక్కుమాలిన ఆలోచనలు గుర్తు తెచ్చుకోండి చెప్పానా? డిడ్ ఐ సజెస్ట్ యూ? డిడ్ ఐ ఆస్క్ యూ ప్లీజ్? నో, ఐ డిడ్ంట్. నేను అడగలా. వాట్ ఐ ఆస్క్ యూ టు డూ ఇస్ సింప్లీ టు జస్ట్ చేంజ్ యువర్ ఫిజియాలజీ. మీ శరీర భంగిమను ఒకసారి మార్చి, భుజాల్ని కొద్దిగా ముందుకు వంచి, తలను కొద్దిగా కిందికి నెట్టి, నేల వైపు ఒక్క నిమిషం చూడండి అన్నాను. ఒక్క నిమిషంలోనే మీరు ఒక డిప్రెసివ్ మూడ్లోకి వెళ్ళారు మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. జస్ట్ 1 minute. ఒక్క నిమిషం కేవలం నేల మీద ఇలా చూస్తేనే మీరు డిప్రెసివ్ మూడ్లోకి వెళ్ళారంటే, చాలామంది ఆడవాళ్ళు కావచ్చు, మగవాళ్ళు కావచ్చు, ఎప్పుడు తల బెండ్ చేసుకుని అలా నడిచేవాళ్ళు పొద్దు నుంచి సాయంత్రం దాకా, స్కూల్ నుంచి ఆఫీస్ దాకా, ఇంటి నుంచి ఆఫీస్ దాకా, ఆఫీస్ నుంచి ఇంటి దాకా, ఎప్పుడు ఇలా చూస్తూ నడిచే అలవాటు ఉన్న వ్యక్తులు ప్రతి ఒక్కరికి ఇది వర్తిస్తుంది. వాళ్ళందరూ కూడా జీవితకాలంలో ఎప్పుడు డిప్రెషన్లో ఉంటారు. దిస్ ఈస్ నాట్ సైకోటిక్ డిప్రెషన్ ఆర్ న్యూరోటిక్ డిప్రెషన్ ఆర్ ఎండోజీనస్ డిప్రెషన్. ఇట్ ఈస్ అన్ మాస్క్ డిప్రెషన్, స్వయం ప్రకటిత డిప్రెషన్. ఎవరో తీసుకుని రావట్లేదు, మీరే క్రియేట్ చేసుకుంటున్నారు. దిస్ ఇస్ నాట్ రియాక్టివ్ డిప్రెషన్ ఆల్సో. ఏదో లాస్ లేదు, మీకు అన్ని బాగానే ఉన్నాయి. మీ బాడీ పోస్చర్స్ నాన్ యూనిఫామ్గా పెట్టుకోవడం వల్ల మీ మెంటల్ స్టేట్ అన్ప్రొడక్టివ్గా మారుతుంది, అన్రిసోర్స్ఫుల్గా మారుతుంది. దాని ద్వారా మీ బిహేవియర్లో కూడా చేంజెస్ వస్తాయి. అలాంటి సమయాల్లో అలా తల బెండ్ చేసుకుని వెళ్తున్నటువంటి వ్యక్తిని ఎవరైనా ఆపి, ఏమండి ఈ అడ్రస్ ఎక్కడ, భారతీయ విద్యాభవన్ ఎక్కడంటే, నేను క్లాస్ అటెండ్ అవ్వాలి, ఇంపాక్ట్ అంటే, ఏమో నాకు తెలియదు, నాకు తెలియదండి అంటే ఫేస్లో ఒక రకమైన సిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ వస్తుంది ఆ వ్యక్తి. కారణం ఏంటి? ఎందుకంటే అతని పోస్టర్ చేంజ్ అయింది కాబట్టి. బిహేవియర్ ఆల్సో దే స్టార్ట్ విత్డ్రాయింగ్, దే ఫీల్ యాంగ్షియస్, దే ఫీల్ టెన్స్, దే ఫీల్ స్ట్రేంజ్. ఓకే, సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, మళ్ళీ దీన్ని మనం మార్చుకుందామా? మార్చుకోవాలా ఉందా? మారుతుందా? మారుతుందే నమ్ముతున్నారా? ఓకే, అయితే ఒకసారి లేచి నిలబడండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ స్టాండింగ్ అప్. ఫ్రెష్, బెటర్. ఓకే, ఇంతకుముందు ఉన్నటువంటి ఆలోచనలు, ఆ నిరుత్సాహం, ఇంతకుముందు ఉన్నటువంటి డిస్టర్బ్డ్ స్టేట్ ఉందా? డల్నెస్ ఉందా? ఎక్కడ పోయింది? మరి ఉండాలే, మీరే కదా ఇంతకుముందు చెప్పారు. ఎక్కడ పోయింది? వేర్ హ్యాస్ ఇట్ గాన్? ఇట్ హ్యాస్ వానిష్ ఇన్ ద థిన్ ఎయిర్. జస్ట్ వానిష్ ఇన్ ద థిన్ ఎయిర్ బికాస్ యూ చేంజ్ యువర్ ఫిజియాలజీ. ఇప్పుడు చాలా ఫ్రెష్గా ఫీల్ అవుతున్నారు, హాయిగా ఉంది, ప్రశాంతంగా ఉంది. ఓకే, సో ప్లీజ్ హ్యావ్ ఎ సీట్. థ్యాంక్ యూ. నాకు మీ ఫేస్లో ఆ రిలీఫ్ ఫీలింగ్ చూస్తుంటే రావు గోపాలరావు గారి డైలాగ్ గుర్తుకొస్తుంది, సచ్చినోడ్ శవానికి సంజీవిని పూసినంత సల్లగా ఉంది. ఓకే, రైట్. సో ఆ రిలీఫ్ ఫీలింగ్ వచ్చింది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ దట్. ఐఎమ్ వెరీ ప్రాక్టికల్, డౌన్ టు వర్త్ ఇన్ మై ప్రజెంటేషన్స్. నేను ఎక్కువ పీపీటీస్ అది యూజ్ చేయను, అవసరం ఉన్న చోట యూజ్ చేస్తాను. ఐ believe in the experiential activities like this. Okay, thank you for cooperating in this, and in another 10-15 minutes probably we'll be closing the session. Now, yeah, you can put the any doubts or any sort of queries at the end of the session. Can you? Yeah, thank you so much. Okay, now think of a time back from your past when you've been to a doctor with some problem. జ్వరం వచ్చినప్పుడు, లేకపోతే కడుపు నొప్పి, ఏదో అనారోగ్యం వల్ల మీరు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళారు. అప్పుడు మీరు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మీ కంప్లైంట్స్ ఎలా చెప్తారండి? డాక్టర్ టేబుల్ దగ్గర, ఏమండి నాకు కడుపు నొప్పి ఉంది, నాకు జ్వరం అండి, నాలుక అంతా ఒక రకంగా ఉందండి, అన్నం తినబుద్ధి అవ్వట్లేదండి, చాలా తలనొప్పిగా ఉందండి, నవ్వుతూ చెప్తారా? ఉత్సాహంగా చెప్తారా? నో. సమస్య దేనికి? శరీరానికి. ఓకే, కానీ వాయిస్ చేంజ్ అయిపోయింది. అప్పుడు ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకోండి, ఎలా చెప్తారు? డాక్టర్ చెప్పు, వామిటింగ్ సెన్సేషన్, ఇక్కడ కాక మాకు జాగ్రత్త, సిస్టర్ పక్కన జరిపింది, కొద్దిగా జ్వరంగా ఉంది, తినబుద్ధి అవ్వట్లే, ఒకటే
తాగు, గ్లూకోజ్ ఎక్కించండి. ఓకే, ఇలా మీ కంప్లైంట్స్ ఏం చేస్తారు, మీ వాయిస్ చేంజ్, వాయిస్ చేంజ్, బ్రీతింగ్ రియల్లీ స్లో డౌన్, physiology totally change. Okay, and your voice tonality also change. It is your body which was suffering then because you had some fever or other sort of illness. Okay, but your mind also started responding the same way as your body did. That means, did your body influence your mind or not? Yes or no? Yes. Okay, now think of another time when a person is laughing. How does a person laugh? మనిషి నవ్వేటప్పుడు ఎట్లా నవ్వుతాడంటే తల కింద పెట్టుకుని నవ్వుతాడా, రమణారెడ్డి గారు లాగా పాత సినిమాల్లో, లేదా నవ్వేటప్పుడు తల పైకి వెళ్తుందా, ఎలా నవ్వుతారా? ఎలా నవ్వుతారండి? మీరు ఇంతకుముందు నవ్వి ఉంటే మాత్రం మీకు గుర్తు ఉంటే తల కొద్దిగా పైకి వెళ్తుంది. ఓకే, చెస్ట్ గెట్ ఫుల్లీ పఫ్డ్ అప్ విత్ ఆక్సిజన్ ఆర్ ఎయిర్. ఓకే, chin is slightly raised up, all the facial muscles starts relaxing. This is the digital change and analogical change. ఆ వ్యక్తి సంతోషంగా ఉన్నాడని మీకు ముఖ కవలికలతో తెలిసిపోతుంది. ఓకే, అలాగే ఒక వ్యక్తి ఏడ్చేటప్పుడు ఎలా ఏడుస్తాడండి? తల పైకి పెట్టుకుని ఏడిస్తే, no, you never see a person, it is humanly impossible for any person to keep hold his head high and roll up the tears. No, it's not possible. ఏ వ్యక్తి కూడా అది సాధ్యం కాదు, అసాధ్యమైనటువంటి విషయం. ఏ వ్యక్తి ఏడుస్తుంటే ఖచ్చితంగా తల కిందికి వెళ్తుంది, కళ్ళలో నీళ్లు తిరుగుతాయి, నీళ్లు తిరగకపోతే కొద్దిగా వాటర్ చల్లుకుంటారు, అవసరమైతే చేయిని ముఖాన్ని కవర్ చేసుకుంటారు కనపడకుండా, వాళ్ళ ఏడుపు వాళ్ళకే ఉండనని. ఓకే, రైట్. ఇంకా అమ్మాయిలకి చెప్పక్కర్లేదు. ఓకే, ఫైన్. సో దే ఆర్ డీప్ ఇన్ థాట్స్. ఓకే, ఫైన్. దిస్ ఈస్ ద థింగ్. సో దట్ మీన్స్ వెన్ యు ఆర్ లాఫింగ్, లాఫ్టర్ ఇస్ అ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్స్. ఓకే, బిహేవియర్, ప్రవర్తన, ముఖం మీద మనకు కవలికలు చేంజ్ అవుతున్నాయి. సంతోషంగా ఉన్నారు, ఇట్స్ అ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్. హ్యాపీనెస్ ఇస్ అ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్, లాఫ్టర్ ఇస్ అ బిహేవియర్. హ్యాపీనెస్ లేకపోతే లాఫ్టర్ లేదు. హ్యాపీనెస్ ఇస్ అ మెంటల్ స్టేట్. సంతోషం అనేది మానసిక స్థితి. ఓకే, సో మనసు ఏం చేసింది? శరీరాన్ని ప్రభావితం చేసింది, శరీరం కూడా మనసులాగానే స్పందించింది. సో యూ హ్యావ్ what you call chuckling, sometimes laughing, or your face have glow in your face, or better hyperventilation, whatever it is. Okay, right. Now చాలా మంది మనసు శరీరాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది, శరీరం మనసును ప్రభావితం చేస్తుంది అని ఈ కాన్సెప్ట్ తెలిసినప్పటికీ దాన్ని వాడుకోలేకపోతున్నారు. మన మానసిక స్థితిని మనం అదుపులో పెట్టుకోవాలంటే షార్ట్ కట్ మెథడ్ ఇంతకుముందు చెప్పాను. అదేంటంటే మన బాడీ పోస్చర్స్ని చేంజ్ చేసుకుంటున్నాం అట్ రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్. ఇట్స్ డన్. I think this 4-5 precisely, if I'm not wrong. Okay, another 5 minutes, right? Thank you. So, ఒక మిత్రుడు నాతో ఫోన్లో మాట్లాడుతున్నాడు, నా ముందు కూర్చున్నాడు. ఈజ్ ఆల్సో గుడ్ ట్రైనర్ అండ్ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైన్. నా ముందు కూర్చున్నాడు, ఫోన్ అటెండ్ చేస్తున్నాడు. అతనికి ఒక వార్త వినిపించింది. ఏంటంటే వాళ్ళ బ్రదర్కి యాక్సిడెంట్ జరిగిందంట. ఓకే, రైట్. ఫోన్ ఎత్తాడు, తల ఎలా పెట్టాడు? కిందకి, తల కిందికి పెట్టాడు. ఫోన్, చాలామంది ఫోన్ మాట్లాడేటప్పుడు, నడిచేటప్పుడు, ఆన్సర్స్ రాసేటప్పుడు, చదివేటప్పుడు, వర్క్ అటెండ్ చేసి చాలా మార్లు ప్రయత్నం లేకుండానే ఆటోమేటిక్గా తల కిందికి వెళ్ళిపోతుంటుంది. ఏదో గుర్తు తెచ్చుకోవాలన్నా కిందికి చూస్తుంటారు. ఈ ప్యాటర్న్ ఇట్స్ అన్ ఆటోమేటిక్ ప్యాటర్న్. అతనికి అలాగే అలవాటు. సో కిందికి చూస్తూ మాట్లాడుతున్నాడు. ఫోన్ కాల్ వచ్చింది. హలో, ఎవరు? అనంత్, చెప్పు. జనార్దన్కి ఏమైంది? ఎక్కడ? అరే నేను చెప్పినా, నేను 40 దాటిపోకరా అని. బండి కూడా చక్కగా రాదు వాడికి. కాంప్లైంట్ జాయిన్ చేసిరా? సరే, జనరల్ వాడే కదా, నువ్వు ఫికర్ చేయగల పైసలు తీసుకోవస్తా, నేను ఆ చెల్లెని తీసుకోవస్తా, పైసలు నాకే, నువ్వు వరి కాకు. సరే, సాయంత్రం బట్టలు వస్తా, పక్కన దాబా ఉంది, బిర్యానీ తినేసి వస్తాం. రైట్. ఓకే, ఇది మీ కామెడీ గురించి చెప్పట్లేదండి. ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ ది శాంపుల్ ఆఫ్ బిహేవియర్ టు ప్రపౌండ్, okay, to substantiate how a person's behavior changes because of the change in the corresponding mental state, and this corresponding mental state is undergoing a change because there is a shift in the physiology and breathing and of course the iridology. Okay, right. So ide phone
ఆయన సీట్లో నేను కూర్చుని ఉంటే ఆ కాల్ని ఎలా రిసీవ్ చేసుకునేవాడిని. హలో, ఆనంద్ చెప్పు, ఎలా ఉన్నావు? జనార్దన్కి యాక్సిడెంటా? వండర్ఫుల్. నేను చెప్తున్నా అన్నా, బండి రాదురా, 40 స్పీడ్ కంటే ఎక్కువ పోకనా, కామన్ హాస్పిటల్, ఏ జనరల్ వాడే, ఓకే నువ్వేం వరి అవ్వద్దు, డబ్బులు నేను చూసుకుంటాను, సరే చెల్లెని తీసుకుని వస్తా సాయంత్రము, నువ్వేం వరి అవ్వద్దు, నేనున్నా, ఓకే ఓకే రైట్, సాయంత్రం అలానే మన పక్కన దగ్గరలో దాబా ఉంది, అక్కడ బిర్యానీ తిందాం, ఓకే రైట్. అంటే మీరు ఇంత కాన్ఫిడెంట్గా ఉంటారని కాదు, లేదా ఓవర్ ఎంతూజియాజం, ఓవర్ వెల్మింగ్ రెస్పాన్స్లో ఉంటారని కాదు. యూ విల్ బి ఇన్ ద బ్యాలెన్స్ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్. ఓకే, బ్యాలెన్స్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. చాలామంది గతంలో బతికేస్తుంటారు, గతం కోసం బతికేస్తుంటారు. వర్తమానంలో స్టేయింగ్ ద ప్రజెంట్ మూమెంట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అలా మనం ప్రజెంట్ మూమెంట్లో మనం బతకగలగాలి అంటే మెంటల్ స్టేట్స్ని మేనేజ్ చేసుకోవడం తెలియాలి. మీరు ఎప్పుడైనా డల్గా ఉన్నా, డిప్రెస్డ్గా అనిపించినా, టెన్షన్గా ఉన్నా, యాంగ్షియస్గా ఉన్నా, మీ మనసు ఏ రకంగా ఉన్నా, ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే లేబుల్స్ అనమాట. టెన్షన్, డిప్రెషన్, యాంగ్జైటీ, వరీ, ఫ్రస్ట్రేషన్, ఓకే, బాదరేషన్, పెయిన్, ఓకే, ఆర్ డిస్టర్బెన్స్, అన్కంఫర్ట్, ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే మీరు పెట్టుకున్నటువంటి లేబుల్స్ మాత్రమే. ఏదైనా సరే మీ మనసు బాగాలేదు అన్నప్పుడు మీరు ఎలా కూర్చున్నారో ఒకసారి గుర్తించండి. పోస్చర్ బాగాలేదు, ఇలా ఉన్నారా, ఇలా ఉన్నారా, ఎలా కూర్చున్నారు, కంఫర్టబుల్గా లేదా, ఆ ప్లేస్ నుంచి లేచి నిలబడండి. ఫస్ట్ థింగ్, చేంజ్ ద పోస్చర్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ అనలాజికల్ చేంజ్ ఇన్ ఎన్ఎల్పి. తర్వాత నెక్స్ట్, చేంజ్ ద ఐబాల్ మూమెంట్, చేంజ్ ఇన్ ద ఇరిడాలజీ. ఒకసారి కనుగుడ్లను పైకి ఒకసారి తేలేయండి, జస్ట్ అబౌవ్ ద ఐ లెవెల్. చాలామంది స్కై వాకింగ్ కూడా చేయమంటారు. స్కై వాకింగ్ వెనకాల ఉన్న సైన్స్ ఎన్ఎల్పి అనమాట, చాలామందికి తెలియదు. ఓకే, సో ఐబాల్ పైకి మీరు రొటేట్ చేస్తారు. తర్వాత ఐబాల్ అక్కడ ఫిక్స్ చేసిన 30 సెకండ్స్ తర్వాతనే ప్రోగ్రెసివ్ ఇన్హాలేషన్, ఏదో మనం సైకిల్ పంపు కొట్టినట్టు గాలి కొట్టినట్టు ఉండొద్దండి. శ్వాస అన్నది జాగ్రత్తగా నిదానంగా రావాలి. ఓకే, స్లోగా ప్రోగ్రెసివ్గా శ్వాస తీసుకోవాలి. కనుగుడ్లు పైకి ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత స్లో డీప్ బ్రీతింగ్ 3 సార్లు తీసుకోవాలి. దాని తర్వాత మళ్ళీ స్ట్రైట్గా కిందికి చూడొద్దు. నోట్స్ రాసుకుంటున్నాం, 2 లైన్లు 3 లైన్లు రాయండి. తర్వాత అటు పక్కన ఇటు పక్కన చూడండి. తర్వాత శ్వాస తీసుకోండి. ఓకే, లేదు ఏదో గుర్తు తెచ్చుకోవాలి, ఒక 10 లైన్లు చదవండి, పైకి ఎత్తండి, ఒకసారి ఏముందో ఆన్సర్ గుర్తు తెచ్చుకోండి. ఓకే, ఎగ్జామినేషన్ హాల్లోకి వెళ్ళేటప్పుడు బిల్డింగ్ చూడండి, పర్లేదు బాగానే కట్టాడు బిల్డింగ్, ఈ మాత్రం ఉండాలి కాపీ కొట్టుకోవాలంటే, ఆ టైంలో ఒకసారి పైకి చూడండి, దీర్ఘమైన శ్వాస తీసుకోండి, లోపలికి వెళ్ళండి. ఓకే, సో ఇలా ఎగ్జామినేషన్ హాల్ కావచ్చు, ఇంటర్వ్యూ కావచ్చు. ఇంటర్వ్యూ మీరు తీసుకునే ప్లేస్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ద కంపెనీ ఆర్ వేర్ యూ ఆర్ వాకింగ్ ఇన్ టు, జస్ట్ గెట్ ఇన్ సైడ్, sit down, just look at the interiors or look at the false proof ceiling that is hanging prominently there. Okay, then shift the breathing, then look straight into the person's eye as if he owes you some money. మీకు బాకీ ఉన్నారు అన్నట్టు వాళ్ళ కళ్ళలోకి చూడండి. ఎస్, స్మైల్, చిన్న స్మైల్. ఓకే రైట్, దెన్ యూ విల్ బి ఫీలింగ్ మోర్ కాన్ఫిడెంట్. ఇలా మీరు మెంటల్ స్టేట్స్ని మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు. పోస్చర్స్ని మీరు యూనిఫామ్గా ప్రతి ఒక్క గంటకి నేను ఎలా కూర్చున్నాను కాన్షియస్గా ఒక అలవాటు చేసుకోండి. తర్వాత ఆటోమేటిక్ ఇట్ బికమ్స్ ఆటో పైలట్. మీ ప్రమేయం లేకుండానే కంఫర్టబుల్గా కూర్చుంటారు. మెంటల్ స్టేట్ బ్యాలెన్స్గా ఉంటుంది. మీ బిహేవియర్స్లో చేంజెస్, మీకు కావాల్సినటువంటి పాజిటివ్ బిహేవియర్స్ని మీరు ఎగ్జిబిట్ చేయగలుగుతారు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ మైండ్ మేనేజ్మెంట్. ఇలా చెప్పుకుంటూ వెళ్తే చాలా విషయాలు, చాలా టెక్నిక్లు ఉన్నాయి. ఒక సప్త సముద్రం ఇది. సో మిత్రులు చాలామంది ట్రైనర్స్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వచ్చారు. ఈ ఈవెంట్లో మీకు ఎన్నో స్కిల్స్ నేర్పించి ఓకే మిమ్మల్ని జీవితంలో విజయం వైపు నడిపించడానికి మరి రాష్ట్రం నలుమూలల నుంచి వచ్చినటువంటి మా మిత్రులు ట్రైనర్లకు, సైకాలజిస్టులకు, మరి హైదరాబాద్ మేనేజ్మెంట్ అసోసియేషన్, అలాగే ఫస్ట్ స్టెప్ ఎడ్యుకేషన్ గంపా నాగేశ్వరరావు గారి ఆర్గనైజేషన్ తరఫున, అలాగే జూనియర్ ఛాంబర్స్ ఇంటర్నేషనల్, అలాగే మన వాసవి క్లబ్ గ్రేటర్, అలాగే స్వర్ణభూమి ద కో స్పాన్సర్స్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్గనైజేషన్. సో వీరందరి తరఫున మరి మా ట్రైనర్స్ తరఫున, ప్రత్యేకించి గంపా నాగేశ్వరరావు గారి తరఫున మరి ఈ ప్రోగ్రామ్కి కోఆర్డినేట్ చేసి మరి టైంలో రిసీవ్ చేసుకున్నటువంటి ప్రముఖ సైకాలజిస్ట్ ట్రైనర్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారికి, అలాగే మా మిత్రుడు రవి గారికి, అలాగే ఈరోజు ట్రైనింగ్ నెక్స్ట్ సెషన్ కండక్ట్ చేయబోతున్నటువంటి రేవతి తుర్గా గారికి, అలాగే మా మిత్రుడు వేణు గారికి, వేణు భగవాన్ గారికి, ఇలా మిత్రులందరికీ కూడా నా ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటాను. మిత్రులారా, జీవితంలో మీరు ఒక మాట నేను చివరిగా చెప్తాను. మీరు జీవితంలో నలుపా తెలుపా ఎరుపా అన్నది కాదు, జీవితంలో గెలుపా కాదా అన్నది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో మీరు ఖచ్చితంగా జీవితంలో గెలుపు సాధిస్తారు అని ఆశిస్తూ
ఆకాంక్షిస్తూ ఈ చక్కటి అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ కూడా పాదాభివందనం చేస్తూ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటాను. శబ్దంలోంచి నిశ్శబ్దంలోకి నిశ్రమిస్తూ మీ శ్రీకాంత్ ఆచార్య శాస్త్రిగా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్? ఏమైనా అనుమానాలు, ప్రశ్నలు అడగాలనుకున్నవి అడగాలి కదా. Yeah, my phone number is 9849137095. అంటే నేను బేసిక్లీ ఐఎమ్ హిప్నోథెరపిస్ట్, సో నా వాయిస్ మాడ్యూల్ అంతా హిప్నాటిక్గా ఉంటుంది. ఐ విల్ గివ్ ఎ రిపిటేషన్. 98491 ఆల్రెడీ చెప్తున్నారు అక్కడ 37095. మరి టెలిఫోన్ నంబర్ మరోసారి 98491370995. And if you lose this number by any chance, please go into the Google and type Srikanth Acharya. I'm also there on Facebook, YouTube with the same ID, Srikanth space Acharya. Okay, or Orkut, any other sites. If you go into social networking, you can see my ID. You can just connect with me. Thank you so much for your patient listening. Okay, if you have any doubts, please can. Yeah. ఒక సంక్షిప్తంగా ఉండాలండి, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ కాలాతీతం అయింది. మీరు చాలామంది ట్రైనర్స్ ఆల్రెడీ వచ్చారు. సో యూ నీడ్ టు లర్న్ అండ్ అప్డేట్ యువర్ సెల్ఫ్ మచ్. యా, మానసిక నిశ్శబ్దంలోకి వెళ్ళాలంటే మీరు ఇంకా అంతర్ధానం అవ్వాల్సిందే. నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను, ఎప్పుడు నిశ్శబ్దంగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఎప్పుడు భూమిలోనే ఉంటాడు. అప్పుడప్పుడు ప్రశాంతత కోరుకునే వ్యక్తి, నిశ్శబ్దంగా ఉండాలన్న వ్యక్తి మెడిటేషన్ చేస్తాడు. ఇలాంటి పద్ధతులు ఫాలో అవుతూ ఉంటారు. ఓకే, రైట్. మనం భూమి మీద నిలబడ్డాం, నడుస్తుంటాం కాబట్టి స్ట్రైట్గా చూస్తుండాలండి. కొద్దిగా ఫ్లక్చువేషన్ అవుతున్నప్పుడు జస్ట్ యూ షిఫ్ట్ ద ఐ బాల్, దట్స్ ఆల్. అలా జస్ట్ రొటేట్ చేయండి అంతే, దట్స్ ఆల్. అటు ఇటు ఒకసారి రొటేట్ చేస్తే, రొటేట్ చేయడం కాదు, ఐ బాల్ని రొటేట్ చేసిన తర్వాత బ్రీతింగ్ని ప్రోగ్రెసివ్గా తీసుకోకపోతే దెన్ దిస్ టెక్నిక్ ఈజ్ ఆఫ్ నో యూస్. అదే అంటే ఏం హై దేర్ లైజ్ ఆల్ ద ఆనర్ అని ఇంగ్లీష్లో ఉంది. మన హైదరాబాద్ ఈస్ వెరీ ఫేమస్ ఫర్ మ్యాన్ హోల్స్. అక్కడక్కడ బాగా తెరిచిపెడతారు. ఇక వర్షాకాలంలో ఇంకా బాగా జోర్దార్గా ఉంటుంది. సార్ అన్నారు కదా ఎప్పుడు పైకే చూస్తుండాలి, కిందికి చూడొద్దు అనేసి. సో డోంట్ ల్యాండ్ అప్ దేర్. ఓకే, 10 సార్లు కింద చూస్తే ఒక్క మారు పైకి చూసి బ్రీతింగ్ చేంజ్ చేయండి. బ్యాలెన్స్ అంటే మనం ఎప్పుడు ఏ గేర్లోకి వెళ్ళినా మళ్ళీ న్యూట్రల్లోకి రావాల్సిందే. అలాగే మీరు ఏ స్థితిలో ఉన్నా మళ్ళీ మనం అనుకూలమైనటువంటి స్థితిలోకి తెచ్చుకోవడానికి ఈ ప్రక్రియ అంతే. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. యా, మెమొరీ పవర్ పెంచుకోవాలి. మెమొరీ పెరగడం తగ్గడం అంటూ ఏముండదండి. ఇరానీ ఛాయ్ లాగా మీడియం ఛాయ్, స్ట్రాంగ్ ఛాయ్, లైట్ ఛాయ్ ఉండదు. నేను గుర్తుపెట్టుకుంటాను, ఖచ్చితంగా నాకు గుర్తుండాలని మీకు ఆసక్తి ఉండాలి. ఓకే, విన్నది సరిగ్గా అటెండ్ అవ్వాలి. ఓకే, కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి, దాన్ని ఇమాజిన్ చేసుకోవాలి. ఏదైతే మనం విచిత్రంగా జుగ్గుస్పకలిగే రకంగా హాస్యాస్పదంగా ఉండే చిత్రాలని మన మైండ్లో ఊహించుకుంటాం, అది స్పష్టంగా గుర్తుంటుంది. ఒక వ్యక్తి సిగరెట్ తీసుకున్నాడు, కాలుస్తున్నాడు, పొగ వదులుతున్నాడు, ఇది కామన్ థింగ్. కానీ ఆ వ్యక్తి సిగరెట్ వెలిగించేసి ఒక పఫ్ లాగానే మొత్తం సిగరెట్ కాలిపోయి ముఖం అంతా కూడా నల్లగా మారింది. ఇది గుర్తుండిపోతుంది. ఫస్ట్ వన్ గుర్తులేదు. దిస్ ఇస్ వాట్ వి కాల్ ఇమాజినేషన్, ఆర్ యూ కాల్ క్రియేటివ్ విజువలైజేషన్, ఆర్ whatever technique it is. Okay, thank you. Thank you, sir. ఏ విధంగా ఉంటే మనం పూర్తిగా ఉత్తేజభరితంగా ఉంటాం, ప్రతి క్షణం మనం ఎలా ఉండాలి అర్థం చేసుకున్నారా? నేలబారు చూపులు, ఆకాశంలో చూపులు, అర్థమేంటో అర్థమైందా? మొన్న గురువు గారు చెప్పినట్టు ఎటో వెళ్ళిపోయిందా మనసు? లేదు కదా. ఇవాళ